एक नामी और मसरूफ उद्योगपति चुनावी दंगल में क्यों उतरा? इन 75 सालों में पंजाब में केवल दो पार्टियों ने राज किया, एक कांग्रेस और दूसरी अकाली दल। आज हमारा पंजाब इस मंजर पे 75 सालों के बाद पहुंच गया। आज हमारा पंजाब खाली हो रहा है। आज एज ए पेरेंट्स हम ये महसूस करें हमारे बच्चे बाहर ही सेटल हो जाए, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं। वाई? आज मैंने राजनीति में खुद एज ए एमएलए बनने का और इस राजनीति में प्रवेश करने का मन बनाया। Very sorry to say, Ludhiana is the most polluted city of the country and fourth in the world. यहां पर आप 1-2 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिना रिश्वत दिए, बिना पैसे दिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के धक्के खाए बिना आप लेके तो दिखाओ। अगर आप विजयी घोषित होते हैं तो अपने काम को समय और जनता को समय में आप ये जो बैलेंस है कैसे बनाएंगे? व्यापार तो पहले ही मर रहा है और आप अभी कोरोना काल से हम अभी उभर भी नहीं पाए। आपने हमारे टेक्सटाइल पर, शूज पे 5 से 12% जीएसटी कर दिया। आप बीजेपी सेंट्रल मिनिस्टर और पंजाब के प्रभारी श्री गजेंद्र शेखावत से मिले। उस मीटिंग का एजेंडा क्या बीजेपी में वापसी था? नमस्कार दोस्तों, समन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा। आज हमारे साथ है लुधियाना वेस्ट से एसएसएम के उम्मीदवार तरुण बाबा जैन, जो कि एक नामी उद्योगपति हैं। बहादुर के टेक्सटाइल एंड निटवेयर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ लुधियाना के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ साथ अपने बिजनेसमैन साथियों के हक के लिए हमेशा अग्रिम रहे हैं। जैन साहब, द समन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे लुधियाना वासियों ਨੂੰ सादर जय जनेंद्र, जय माता दी, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। एक नामी और मसरूफ उद्योगपति चुनावी दंगल में क्यों उतरा? ऐसा है जी, ये बहुत सारे दुख और दर्द हैं हमारे लुधियाना शहर के और हमारे पंजाबियों के। अगर मैं इसको इलेबरेट करके बताऊं तो सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेके आज 2022 स्टार्ट हो गया, 75 ईयर्स आजाद हुए हो गए। इन 75 सालों में पंजाब में केवल दो पार्टियों ने राज किया, एक कांग्रेस और दूसरी अकाली दल। आज हमारा पंजाब इस मंजर पे 75 सालों के बाद पहुंच गया। आज हमारा पंजाब खाली हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हम अपने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और उनको भी हम खुद एज ए पेरेंट्स, ये सबसे बड़ा दुख का कारण मैं आपको बता रहा हूं भाई। आज एज ए पेरेंट्स हम ये महसूस करें हमारे बच्चे बाहर ही सेटल हो जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं। वाई? हमारे पास यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत, बिजनेस, एवरीथिंग होते हुए भी वाई? ये सबसे बड़ा एक दुख का कारण है भाई। आज मैंने राजनीति में खुद एज ए एमएलए बनने का और इस राजनीति में प्रवेश करने का मन बनाया। और इसके साथ साथ आज हमारे पंजाब में रह क्या गया? अगर मैं बात करूं लुधियाना की, लुधियाना द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब, आर्थिक राजधानी कहते हैं ना जिसे, और ये मशहूर है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ मर्सिडीज। वेरी सॉरी टू से, लुधियाना इज द मोस्ट polluted city of the country and fourth in the world. Even Central Pollution Control Board and Ministry of Environment and Forest has put our city in a critical zone, red zone and a critical zone. Why? We don't have good air here. We don't have good water. हमारा जो ग्राउंड वाटर है नीचे जा रहा है भाई। अब आपके ऑफिस के बाहर देख लो ट्रैफिक की प्रॉब्लम। ये कौन सी, इज दिस द मैनचेस्टर? और यहां पर आप 1-2 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिना रिश्वत दिए, बिना पैसे दिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के धक्के खाए बिना आप लेके तो दिखाओ। ये कौन से 75 साल के बाद हमारे ये पंजाब को इन्होंने बना दिया? ये कहां पे हमारा लुधियाना आ गया? अब जो मेरा सवाल आपसे है कि आप एक बहुत ही मसरूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश दुनिया में आपका व्यापार फैला हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर आप विजयी घोषित होते हैं तो
अपने काम को समय और जनता को समय में आप ये जो बैलेंस है कैसे बनाएंगे? ऐसा है जी, ईश्वर की कृपा से हम लोग 4 भाई हैं एंड आई एम द एल्डर वन इन माय फैमिली। मेरे छोटे तीन भाई हैं और मेरा लास्ट ईयर माय सन अभी वो केमिकल इंजीनियरिंग करके आया है और उसने भी मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो ये डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन था। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। इतना सब कुछ एक बिजनेसमैन को मैं टाइम कैसे दूंगा पब्लिक? तो ये मेरे एक पूरी फैमिली का, आपका अत्यधिक समय मांगे, क्योंकि ये मेरे पूरे फैमिली का ये मेरा डिसीजन, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये मेरी एसोसिएशन का और उससे पहले मेरी फैमिली का डिसीजन था। वी ऑल सेट इन अवर फैमिली। तो सबने ये फैसला, मैंने उनको कहा भी ये हमें करना चाहिए, तो सबने मुझे सपोर्ट किया। हवा खराब हो गई, पानी खराब हो गया और हम लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने का प्लानिंग कर रहे हैं भाई। इसलिए मुझे निस्वार्थ भाव से, मेरी फैमिली की सपोर्ट से मुझे कुछ डिलीवर करना है। इसलिए बीजेपी के साथ भी तरुण साहब आप बड़े टाइम तक रहे और 2009 में आपने और आपकी जो धर्मपत्नी है रुचि जैन जी, जो काउंसलर भी रही हैं, बीजेपी छोड़ दी। क्या वजह रही? हमारा तो जी परिवार का, अब से नहीं जी, जब से मेरा जन्म हुआ है, नाउ आई एम 50 इयर्स, तब से हमारा जो परिवार है वो संघ परिवार रहा है। बट जो पॉलिसीज आई लाइक नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, और आप ये देखो भाई कोरोना काल में 9 महीने हमारे कारखाने बंद रहे। हमने अपनी लेबर को भूखा नहीं रहने दिया और साथ में हमने अपने जैन स्थानक में, अपने मंदिरों में हमने लंगर भी चलवाए और हमने हर तरह से मदद की। पर आज एक मिडिल क्लास एमएसएमई इंडस्ट्री में हम फॉल करते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स में एक मिडिल क्लास व्यापारी हैं हम। किसी भी सरकार ने एक पैसे की हमारी मदद नहीं की, एक पैसे की मदद नहीं की। तो ऐसे मैंने, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, कल मुझे क्या लेना देना, तो मैंने व्यापारियों की, हमने ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय पार्टी बनाई और इसका गठबंधन हमने किया संयुक्त समाज मोर्चा के साथ। लुधियाना के राजनीतिक गलियारों में अटकलियां लगाई जा रही थी जब आप बीजेपी सेंटर मिनिस्टर और पंजाब के प्रभारी श्री गजेंद्र शेखावत से मिले। उस मीटिंग का एजेंडा क्या बीजेपी में वापसी था? नो, वो हम जीएसटी के लिए गए थे ना। इन्होंने हमारे टेक्सटाइल पे 5 से 12% जीएसटी कर दिया। तो मैं सोम प्रकाश जी को, जो यहाँ से फगवाड़ा से जो है और वो आई थिंक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं, तो मैंने कहा भाई हम लोग तो फिर प्रदर्शन करेंगे। मैं तो उनको वार्निंग देने गया था। फिर उन्होंने मेरी गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मीटिंग कराई। फिर हमारी वहां पर पुरुषोत्तम रूपाला जी से मीटिंग हुई, जो कि वापसी नहीं, वार्निंग। यस, मैंने तो वार्निंग दी थी भी अगर हमारा व्यापार तो पहले ही मर रहा है और आप अभी कोरोना काल से हम अभी उभर भी नहीं पाए, आपने हमारे टेक्सटाइल पे और शूज पे 5 से 12% जीएसटी कर दिया। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मेरी मीटिंग हुई और मैं उन्हें वार्न करके आया। और उसके बाद हमने, इन्होंने जब हमारी बात नहीं मानी तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर मैंने धरना दिया और संयुक्त समाज मोर्चे की सपोर्ट के साथ हम वहां पर गए और मुझे वहां पे अरेस्ट भी किया इन्होंने 2 आवर्स पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। उसके बावजूद हम नहीं माने। फिर प्राइम मिनिस्टर की जो सीनियर मोस्ट अंडर सेक्रेटरी थी, एक आईएएस ऑफिसर थे, वो फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लेके गए। फिर हमारा सारा मेमोरेंडम लिया, आधा घंटा मुझसे बातचीत हुई। उसके बाद 31 दिसंबर में हमारी विजय हुई और 12% से इन्होंने वापस 5% कर दिया। अब बात करते हैं बाप की, यानी कि भारतीय आर्थिक पार्टी, जो कि आपने पार्टी अपनी लॉन्च करी। जब आपने लॉन्च करी थी तब आपने ये भी दावा किया था 117 सीटों से लड़ेंगे। फिर आपने एसएसएम ज्वाइन कर ली। हाँ, इस गठबंधन पर थोड़ी रोशनी डाल। ऐसा है, जो हमारे किसान है ना, इन्होंने एक बहुत बड़ा हमारे पंजाबियों की आन बान और शान को बरकरार किया। इन्होंने, इनको देखकर मुझे एक जज्बा मेरे मन में जागा भाई, लाइक इनके जो मोदी गवर्नमेंट ने जो 3 बिल्स जो लाए थे, तो 1 साल ये लोग वहां बैठे रहे। और आप देखो, जो एक किसान होता है ना, गुरु नानक देव जी ने कहा है भी नेक कमाई खेती दी। तो जब उनका पसीना धरती पे गिरता है ना जी, और वो रोटी हमें खाने को मिलती है, तो मैं बड़ा इमोशनल हूं। तो मुझे ये बड़े प्यारे लगते हैं। मैं भी इनके ना वहाँ पे, जब आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले ना, तो मैं भी वहाँ पे ना, हम पहले दिन मैं गया था वहाँ पे 23 सितंबर को, मैं तकरीबन 1000 गाड़ियाँ लेकर गया था वहाँ पे इनको सपोर्ट करने के लिए।
और मैं अकेला व्यापारी था और एज ए पॉलिटिकल राष्ट्रीय अध्यक्ष था मैं अपनी पार्टी का, उनको कहकर गया था भाई हमारी भी व्यापारियों की राजनीतिक पार्टी है। तो सभी के सभी ने मुझे वेलकम किया और मंच पर मैं वहां पे 3 दिन रहा और मैं वहां पे मंच पे जो इनका किसानों का जो मंच था उसमें मैंने स्पीचेस भी की, उनको सपोर्ट भी की। इसलिए अब इसी से अगर मैं बात करूं तरुण साहब, जैसे कि सबको पता है कि एसएसएम संयुक्त समाज मोर्चा एक किसानी आंदोलन से उठी हुई पार्टी है, तो किसानों के हक के लिए लड़ेगी जी। और आपकी पार्टी उद्योगपतियों के, बिजनेसमैन के हक के लिए लड़ती है। मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा आपका प्रोमिनेंट ये रहा है। तो आपको नहीं लगता है किसानी पार्टी को ज्वाइन करके आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो डिमांड है उस वो आप प्रायोरिटी पे रख पाएंगे? किसान, मजदूर और व्यापारी, ये ना नाखून और मांस का रिश्ता है। पूछो कैसे जी? लाइक जो भी कनक आती है तो वो हमारी फ्लोर मिल्स है ना, जनरल स्टोर्स हमारे हैं ना शहरों में। ये लोग कॉटन कपाह उगाते हैं, तो ये जो हम कॉटन की टी शर्ट्स पहनते हैं, अंडरगारमेंट पहनते हैं, हमारे फैक्ट्रीज में जो स्पिनिंग, नेटिंग, वीविंग जो होती है वो सारी कॉटन से तो होती है। तो हम किसान और व्यापारी का तो एक दामन चोली का साथ। अब बात करते हैं पंजाब की वन ऑफ द हॉट सीट्स में से माना जाता है लुधियाना वेस्ट। दिग्गज नेता कई आपके विरुद्ध हैं, तो सीजन पॉलिटिशियंस के सामने एक सीजन इंडस्ट्रियलिस्ट को लुधियाना वेस्ट का वोटर आपको लगता है कि अपना विश्वास और वोट देगा? इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ही देनी होगी। वो पूछो क्यों? लुधियाना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पे 2 तरह की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। वन इज हॉजरी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, एंड सेकेंड इज साइकिल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नट बोल्ट्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, जैसे कि 3Ws, वूल, व्हीट और वुलन के लिए यस लुधियाना यस। प्रख्यात है। और लुधियाना का हर व्यक्ति हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। मैं स्टार्ट करता हूं, चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर है, चाहे हमारा वो रेडी वाला है, चाहे मेरे वेंडर्स हैं, चाहे मेरा वॉशिंग करने वाला है जो हमारा माल को वॉश करता है, चाहे हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। तो इसी प्रकार से जो साइकिल इंडस्ट्री के साथ जो कोई नट बोल्ट्स बना रहा है, कोई उसका स्पेयर पार्ट्स बना रहा है, कोई उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कोई निकल पॉलिश का काम कर रहा है, तो लुधियाना में सभी लोग हमारे व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमारे व्यापारियों को जीएसटी हम दे रहे हैं, वाटर सीवरेज हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, पोल्यूशन बोर्ड के एनओसी, हर महीने जीएसटी की रिटर्न भर रहे हैं, 3 महीने के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, जमाने भर के क्या वो पंजाब पेपर वर्क करके एंड ऑफ द डे क्या कहा जाता है, हमारे माथे पे लिख दिया जाता है व्यापारी चोर है। तो हम अपने स्वाभिमान के लिए, देखिए व्यापारी की भी कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें कोई पूछते नहीं हमें कोई। तो मैं ये दर्द लेके अपने शहर के व्यापारियों का और हमारे साथ जुड़े हमारे वर्कर्स का और हमारे वेंडर्स का, तो मैं आज निकला हूं अपने हक के लिए। भाई हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं है, जो कहते हैं वो व्यापारी का चोर होंगे है जी, अब तो इनकम टैक्स चोरी कर दिया जी। आपने कहा था कि ये एक बहुत ही कठिन फैसला था, पर ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो मध्यंतर भी नहीं आया, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो इस मुश्किल को आप आसान कैसे करें? मुझे ये कठिन लग नहीं रहा, मेरे लिए तो वेरी सिंपल है, वो सारा शहर ही मेरा है। ये तो मैंने अब जब मैं अब निकला ना अभी पिछले 7-8 दिनों से, वो भी मुझे जानता है, वो भी मुझे जानता है, तो सारे ही मेरे हैं। मेरा कोई भी पराया नहीं, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं। ऑल मेरे लुधियानवीज, ऑल माय लुधियानवीज आर माइन। नहीं तो फिर आप काम देखिए जैन साहब, आपने किया बहादुर के रोड यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया से, तो लुधियाना वेस्ट क्यों चुना? भैन जी हट्टी तो कोठी बनती है, कोठी तो हट्टी नहीं बनती। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ, ਕਾਲੀ ਸੜਕ, ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫੋਕਸ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਤੇ ਆ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਪੌਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, तो इसलिए मैंने कोई टफ फाइट मैंने कोई लग नहीं रही, क्योंकि मैं अपने एक व्यापारियों के स्वाभिमान के वास्ते निकलिया है। और कभी भी कोई व्यापारी किसी भी पार्टी ने कभी पूछे ही नहीं, कभी किसी व्यापारी ने कभी कोई टिकट ही नहीं दी। इस करके मैं SSM नूं भी सल्यूट करदा, सरदार बलबीर सिंह राजेवाल साहब नूं,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਰਮਲ ਆਣਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ एज ए नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह असि फेड अप हो गए। अब देखिए जब से हमारी इंटरव्यू शुरू हुई है तब से आपके मैनिफेस्टो में भी रहा है और आप भी कह रहे हैं आप रिप्रेजेंट करते हैं व्यापारियों को, उनकी तकलीफों को आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जो हमारा आखिरी सवाल है, लुधियाना वेस्ट का एक आम नागरिक इंडस्ट्रियलिस्ट तरुण बाबा जैन को अपना कीमती वोट क्यों दे? ये मेरा विजन में मेरे जो पावर पॉइंट 6-7 हैं वो मैं आपसे अभी मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, मैं भैन जी मैं कोई सैलरी नहीं लेनी, मैं एक बिजनेसमैन है, मैं सेल्फ कंपिटेंट है, मैं कोई गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ नहीं करना, मैं कोई टीए डीए पीए शीए और ना कोई इन्हां दी कोई बंगला शंगला कोई होंदी है कोई फ्लैट फूट दे देंदे MLA नूं, मैं कुछ नहीं। नंबर 1 मैं कोई सैलरी नहीं लेनी। नंबर 2 मैं देख रहे हैं असी एक मैन्युफैक्चरर है, असी एक उत्पादक है, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 13,672 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੀਕ ਲੋਡ ਹੈਗੀ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ। ਸਟਿਲ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ 8-8 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 8-8 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕੱਟਸ ਹੈ। ਆ 75 ਸਾਲ ਚ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮਾਈ ਫਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਲਗਭਗ ਹੋਏਗੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਈਕ 50 ਪੈਸਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਸੇ? ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 247 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 247 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.25 ਕਰੋੜ ਕਿੱਲਾ, 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਕਿੱਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1% ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.5% ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1% ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਈਏ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਛੱਤ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੋਲਰ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਗਾਓ ਨਾ। 1% ਜਗ੍ਹਾ ਲਓ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ। 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ 5 ਏਕੜ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ which is equal to 1000 kilowatt you can generate power। ये विजन तो और बट कैसे कहना ਅਸੀਂ सोलर लगा देंगे, किस तरह लगाओगे? कोई कैलकुलेशन है? ਅਸੀਂ व्यापारी हैं, ਅਸੀਂ बड़े पक्के कलम दे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कैलकुलेशन दसी है, किसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ 1.25 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 we can produce up to 25,000 megawatt of electricity, लगभग जो आज ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ 40,000 ਰੁਪੀਸ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ। ਔਰ ਜੋ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫॉर ਅਨਦਰ 21 ਇਅਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਆਵਰ ਪੰਜਾਬ via this formula a power surplus state और 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ 50 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੰਬਰ 2 ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ, ਹਰ ਘਰ,
ਹਰ ਸ਼ਾਪ, ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰੰਟ ਏਰੀਆ ਜੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰ ਰੂਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਹੋਏਗਾ, ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਚ ਕਰਨ ਨਾ। ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ ਥਰਡ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭੂ ਜਲ ਸਤਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 450 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਿਦਿਨ ਲਾਸਟ 25 ਇਅਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਜੋ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਲੋ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਰਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਰਹਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਈਪਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਲੋ ਪੁਲ ਤੇ ਔਰ ਦਰਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ, ਸਵੱਛ ਵਾਟਰ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਇਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਾਟਰ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਗ ਆਊਟ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੈਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੈਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ MBA ਕਰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ MBA ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਜਦੇ ਆ ਨੋਇਡਾ, ਭਜਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਭਜਦੇ ਆ ਗੁੜਗਾਉਂ। ਵਾਏ ਕਿਉਂ? अपॉर्चुनिटीज कम है, बाहर जाते ना बच्चे साडे। और यहाँ जिहदे माँ बाप को 4 पैसे है, वो बच्चे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ 75 ਸਾਲ ਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਕ ਸਪਿਨਿੰਗ, ਨਿਟਿੰਗ, ਸਰਕੂਲਰ ਨਿਟਿੰਗ, ਫਲੈਟ ਨਿਟਿੰਗ, ਵੀਵਿੰਗ, ਕੱਟ, ਸਿਊ ਐਂਡ ਸਟਿਚ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਓਵਰਲੌਕ, ਫੋਲਡ-ਲੌਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਆ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ हैं। कोई जर्मनी तो, कोई टर्की तो, कोई चाइना तो, कोई इटली तो। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का बना। और यस, और वो सारी मशीनरी मैं लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੂ نو ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਰਾਮਗੜੀਏ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, IT ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 22% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੌਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸੂਈ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਇੱਕ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ 22% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 15% ਦੀ ਟਫ TUFF ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ, TOUGH, ਉਹ TUFF ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ TOUGH ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ, ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਘਟੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਲੋਹਾ, ਬੈਸਟ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜਰਮਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੈਡਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਟਨ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਟਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਟਨ ਉਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਬਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਬਚੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਬਚੇਗੀ, ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਓਨਲੀ ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਏਜੰਡਾ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਏਜੰਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਖੌਫ, ਉਹ ਆਂਸਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਗਰ 50% 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਔਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ? 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ, ਕਨਵੈਂਟ ਜਾਂ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉसी ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨਾ ਖਾਸਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਭੱਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਸ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏਗਾ, IAS IPS ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੀਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ PCS ਨੇ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ,
5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਰ। ਆ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੁਣਿਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੰਡਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਾਂਸ਼ਲਾਂ 20 ਇਅਰਸ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਵੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਪਖਵਾਲ ਰੋਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਬੜੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਕਦੀ? ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ, ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨ ਖੜਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਓਪਨਲੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ 350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਲ ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 15 MLD ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ SPB ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ DPR ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੰਕਟ DPR ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਚੀਕਿਆ ਚਲਾਇਆ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੇਆਮ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਮਚਾਲੀ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ और 2 नंबर ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਪਲਾ ਹੈ। आखिरी मैसेज आपका लुधियाना वेस्ट के वोटर्स के लिए क्या है? ओ भाई उठो जागो, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡਰੋ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ ਕਰੋ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ MLA ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸੁਲੀ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ MLA ਜਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਸਕਾ। मैं आया कुछ डिलीवर करने वास्ते, पंजाब च बदलाव लेके आने वास्ते। थैंक यू सो मच। आज हम रूबरू हुए सीजन इंडस्ट्रियलिस्ट तरुण बाबा जैन, जो कि अब चुनावी अखाड़े में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। आपके हितों के लिए, आपके हकों की लड़ाई के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निष्पक्ष खड़ा है द समर न्यूज।